নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ 4 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এক্সাৰসাইজ 1.1 ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু তাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ তিনিটা প্ৰবলেম সলভ কৰিছিলো সো আজি 4 নম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম So, itu question asile amar say determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. So, here 1, 2, and 3 ami agor video tot korisu. Aji 4 number 2 pora start korim. So, yate amar ketaman relation dia ase. A relation keta amar reflexive, symmetric, and transitive hobore noi dekhwabo lage. So, 4 number 2 enekwa relation are in the set Z of all integers defined as R2 amadia se xy related if x minus y is an integer jodi duta integer difference to eta integer hoy tetia hole he duta integer related boli koa hoise by this relation so a relation to ami reflexive, symmetric, and transitive dekhwabo lagibo edu R contains all the ordered pairs xy such that x minus y is an integer so etu ami reflexive, symmetric, and transitive one by one dekhwabo lagibo yet Z the set of integers to eta infinite set so ami elements bilak loi korile amar সম্ভৱ নহব so ami arbitrary element loi pelai proof koribo lagibo je relation to reflexive, symmetric, or transitive hoine nohoy so first ami reflexive to proof korim reflexive to dekhwabole hole ami dekhwabo lagibo z or প্ৰতিটো element e nije nijor logot related aru relation to amar define kora ase neke যে দুটা এলিমেন্টৰ ডিফারেন্স যদি এটা ইন্টিজার হয় তেতে ইহত রিলেটেড হব আমি জানো উইথ লজিক আমি প্রুফ কৰিম x minus x equal to 0 is an integer আমি 0 integer বুলি জানো আৰু এটো x to z নহক x to z integer নহক it is true for all integers say at যদি এটা এলিমেন্টৰ পৰা হে এলিমেন্টৰ ডিফারেন্স উলিয়া হয় element means number here number integers or পৰা যদি আনটা ইন্টিজাৰৰ ডিফারেন্স উলিয়া হয় আমি 0 আই পাম আৰু 0 is an integer so এটো 22 ইন্টিজাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব so আমাৰ এই ৰিলেশন টু satisfy hoise je hihotor difference to jodi eta integer hoy tetia hole hihote related hobo so yet x amar related hobo for all x belongs to z orthat z or প্ৰতিটো element e nije nijor logot related by the given relation so yar pora ami kobo parim r is reflexive etia ami dekham r2 amar symmetric hobone nai symmetric hobole hole ami dekhwabo lagibo je jodi eta element a b logot related hoy tetia hole etu amak imply koribo lagibo b a logot related so tar karone ami enekwa eta ordered pair dhori law sorry let xy belongs to r orthat এনেকুৱা দুটা ইন্টিজার আমি লৈছো যাৰ ডিফারেন্স টু এটা ইন্টিজার হয় আৰু এটো ইন্টিজাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটো হয় সো তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব আৰু তাৰ পৰা আমি এটা আৰবিট্ৰাৰি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছো xy belongs to r সো যেহেতু এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ৰিলেশনত আছে সো ৰিলেশন সেটটোত আছে সো বাই দা ডেফিনিশন আমি কি পাম x minus y is an integer আমি এটো x minus y is an integer so etia ami dekhwabo lagibo je y minus x2 eta integer hobo so ami a to ke
অলপমান ঘূৰাই লিখিব ট্ৰাই কৰিছো is an integer y2 minus y2 আগত লিখি x to পাছত লিখিছো is an integer আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি minus to কমন লওঁ তেতিয়া হলে আমি পাম y minus x ইটো এটা ইন্টিজাৰে হ'ব কাৰণ একেটা নাম্বাৰে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখি আছো with logic এতিয়া ইন্টিজাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাও যে যদি 1 to এটা ইন্টিজাৰ হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হয় -1 ও ইন্টিজাৰ হ'বই সো -2 ইন্টিজাৰ হলে 2 ইন্টিজাৰ হয় a যদি ইন্টিজাৰ হয় -a ও এটা ইন্টিজাৰ হ'ব ঠিক তেনেকে -b যদি এটা ইন্টিজাৰ তেতিয়া হলে আমি b টু কো এটা ইন্টিজাৰ বুলি ক'ব পাৰিম সো কাৰণ ইন্টিজাৰত আমাৰ পজিটিভ নেগেটিভ আটাইবোৰ নাম্বাৰেই থাকে সো যদি -y minus x is an integer হয় তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিম y minus x is an integer আৰু এইটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম যে y and x are related সো ইয়াত আমাৰ কন্ডিশনটো মিলাই চাব লাগিব যেতিয়া ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট টু x আছে তেতিয়া আমি x minus y বুলি কৈছো x minus y টু ইন্টিজাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া x y লগত ৰিলেটেড ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে আমি y minus x is an integer পাইছো ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট টু y হৈ আছে সো y x টু আমাৰ ৰিলেশন সেটত থাকিব অৰ্থাৎ আমি লৈছিলো যে xy belongs to r আৰু এটো ইমপ্লাই কৰিলে যে yx belongs to r সো সিমেট্ৰিকৰ যেটো কন্ডিশন হেতু স্যাটিসফাই হৈছে সো আমি ক'ব পাৰো যে r is symmetric সো এতিয়া আমি ট্ৰানজিটিভিটি টু দেখুৱাব লাগে সো আমি তাৰ কাৰণে দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ল'ব লাগিব xy belongs to r and yz belongs to r so এনেকুৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি পাম দুটা ইন্টিজাৰৰ ডিফাৰেন্স টু আমাৰ ইন্টিজাৰ এটা হ'বই সো তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বহুত থাকিব আৰু x y belongs to r আৰু y z ৰ লগত ৰিলেটেড হোৱাও তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰো থাকিব সো এইটোৱে আমাক কি ইমপ্লাই কৰিব যে x minus y is an integer and y minus z is an integer so yet x minus y ও integer hobo aru y minus z to eta integer ei hobo etia ami দেখুৱাব লাগে যে x z ৰ লগত ৰিলেটেড অৰ্থাৎ x minus z to as eta integer hobo hetu দেখুৱাব লাগে so আমি হেতু এটা integer হবনে নাই চাও let x minus z আমি ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰিম অকমান হজাই যদি লিখো x minus y plus y minus z so ইয়াত আমি minus y আৰু y cancel কৰিলে x minus z এই পাম জাস্ট অকমান হজাই লিখিছো যাতে আমি এই কন্ডিশন দুটা ইউজ কৰিব পাৰো so ইয়াতে আমি কি পাইছো যে x minus y এটা ইন্টিজাৰ x minus y is an integer and y minus z is an integer আৰু দুটা ইন্টিজাৰৰ যোগফলো এটা ইন্টিজাৰ হদাই হয় সো আমি কি পাম x minus y আৰু y minus z to কি হ'ব is an integer sum of two integers is an integer so দুটা ইটো যেহেতু এটা ইন্টিজাৰ ইটো ইন্টিজাৰ গতিকে হিয়তৰ যোগফলটো এটা ইন্টিজাৰ হ'ব অৰ্থাৎ x minus z to আমাৰ কি হল এটা ইন্টিজাৰ হল গতিকে আমি কি পাম xz belongs to r পাম so আমি ধৰিছিলো যে xy belongs to r and yz belongs to r আমি পালো xz belongs to r যেটো আমাৰ ট্ৰানজিটিভিটিৰ কন্ডিশন so এটো ফুলফিল হল so আমি কি ক'ব পাৰো r is transitive r is transitive so আমাৰ যেটো ৰিলেশন দিয়া আছিল on the set z of integers so that যেটো ৰিলেশন আছিল যে xy such that x minus y is an integer এটো আমাৰ কি হল ৰিফ্লেক্সিভ হৈছে সিমেট্ৰিকো হৈছে আৰু আমাৰ
ট্ৰানজিটিভ হৈছে সো এটো আসলে question number 4 1 or 4 so here next আমি question 2 চাও কি এটা কোন এবাৰ চাই লৈছো so আমি 1 or 1 2 3 4 কৰিলো so number 5 ত এটা আমাৰ বেলেগ সেট দিয়া আছে relation are in the set A of human beings in a town at particular time given by অর্থাৎ A এটা set is a set of human beings in a town at a particular time এখন টাউনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত যিমান মানুহ আছে এই মানুহখিনিৰ দ্বাৰা যেটো সেট হৈছে হেতু আমাক A বুলি কৈছে আৰু এই সেটৰ ওপৰতে কিছুমান ৰিলেচন ডিফাইন কৰা হৈছে ইয়াতে পাঁচটা ৰিলেচন আছে আৰু হেবিলাকো আমি ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ হয়নে নহয় দেখাব লাগিব সো ইয়াতে যেহেতু সেট A টু is set of human beings so এই ৰিলেচন বিলাক যিবিলাক দিয়া আছে ইয়াতে আমাৰ মানুহৰ মাজত যিবিলাক সাধাৰণতে ৰিলেচন থাকে হেবিলাকৰ ওপৰতে দিয়া আছে অৰ্থাৎ আমি মানুহৰ মাজত যিবিলাক ৰিলেচন হেবিলাকো আমি ম্যাথমেটিক্যালি কিছুমান প্ৰুফ কৰিব পাৰো আৰু হেবিলাক আছে ইয়াতে আমি ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ হবনে নাই সো এই প্ৰবলেমটোৰ দ্বাৰা আমি human relations বিলাকো mathematics or লগত relate কৰিব পাৰিম so first যেটো question দিয়া আছে যে r contains x ordered pair xy such that x and y work at the same place x আৰু y যদি একেখন প্লেসতে চাকৰি কৰে তেতিয়া হলে আমি x আৰু y related বুলি ক'ব পাৰিম so এটো আছে আমাৰ 5 or a so এটুকো আমি রিফ্লেক্সিভ সিমেট্রিক আৰু ট্ৰানজিটিভ দেখাব লাগে যেটো ৰিলেচন আছে আমাৰ এটো সো ইয়াত x and y work at the same place আমি same place or যেটো কথা কৈছে হেতু আমি একটা অফিসে লব পাৰো বা এই অফিসটো থকা এখন জায়গাতে লব এখন জায়গাতে যদি থাকে তেতিয়াও আমি লব পাৰো সো এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰিলেচনটো ৰিফ্লেক্সিভ সিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ দেখাব লাগে সো আমি স্টাৰ্ট কৰিছো since ইয়াতে যেহেতু আমাৰ এলিমেন্ট বিলাক হিউম্যান বিং মানুহৰ সো আমি কি কৰিব লাগিব আমি আৰ্বিট্ৰাৰী এলিমেন্ট লৈ পেলাই কৰিব লাগিব সেটত আমি এলিমেন্ট বিলাক যেহেতু আমাৰ জনা না যায় কোন কোন আছে সো আমি আৰ্বিট্ৰাৰী এলিমেন্ট xy বুলি লৈয়ে কৰিব লাগিব সো ইয়াতে আমি ফাৰ্স্ট ৰিফ্লেক্সিভ দেখাবলৈ হলে আমি লৈছো যে x and x work at the same place x and x work at the same place অৰ্থাৎ একেজন মানুহে আমি ক'ব পাৰিম সেম প্লেসতে চাকৰি কৰে বুলি জাস্ট আমি ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি কৈছো যে x and x work at the same place so এনেকুৱা ধৰণৰ লজিক আমি ইউজ কৰিব পাৰো তাতেকো কাৰো হাম নাই সো তেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক দি পেলাই আমি এই প্ৰবলেম বিলাক কৰিব লাগিব সো ইয়াত যেহেতু আমাক দেখাব লাগে যে প্ৰতিটো এড থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টে নিজৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি সেট ৰিলেচনটো ৰিফ্লেক্সিভ বুলি কম আৰু এলিমেন্ট বিলাক হৈছে ইয়াত আমি হিউম্যান বিং সো x and x work at the same place তেতিয়া কি ক'ব পাৰো x ৰ লগত ৰিলেটেড বুলি ক'ব পাৰো আৰু এটো প্ৰতিজন x এ এড থকা প্ৰতিজন x ৰ কাৰণে this is true সো আমি কি ক'ব পাৰো r is reflexive যেহেতু এড থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টে নিজৰ লগত ৰিলেটেড হৈছে সো আমি ক'ব পাৰো r is reflexive এতিয়া আমি দেখুৱাম যে যেটো ৰিলেচন আছে হেতু সিমেট্ৰিক হবনে নাই সো তাৰ কাৰণে লৈছো আমি যে xy belongs to r সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট এলিমেন্টটো যেতিয়া x হ'ব x and y work at the same place তেতিয়া আমি xy লগত ৰিলেটেড বুলি কম সো ইয়াতে xy যদি আমি r ত ধৰো তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো x and y
work at the same place. Work at the same place. এইটোকে আমি অকমান বেলেগকে যদি লিখো y and x work at the same place. বাক্যটোত আমাৰ একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, খালি আমি y টো আগত লিখিছো আৰু হেতু লিখিব পাৰি। সো আমি এই ৰিলেশনটোৰ ডেফিনিশন মতে যেতিয়া x and y work at the same place হয়, x y লগত ৰিলেটেড, ইয়াত y and x work at the same place হৈছে, সো আমি ক'ব পাৰো y x ৰ লগত ৰিলেটেড। সো এনেকুৱা যিমানবোৰ আমাৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব প্ৰতিটোৰ কাৰণে আমি এই একে ধৰণৰ লজিক দেখুৱাই আমি এটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিম। সো আমি কি ক'ব পাৰো, যেহেতু xy belongs to r implies yx belongs to r, so r is symmetric, r আমি symmetric বুলি ক'ব পাৰিম। তো নেক্সট আমি দেখুৱাব লাগে ট্ৰানজিটিভিটি, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আকৌ দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছো, belongs to r and yz belongs to r. So according to the definition of the relation আমি ক'ব পাৰো x and y work at the same place, and y and z work at the same place. So ইয়াতে আমি দুটা কনক্লুজন দিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা। এতিয়া আমি কি কৈছো যে x and y work at the same place and y and z work at the same place. ইয়াত y আমাৰ একেজন মানুহেই হয়, so y যেটো প্লেছত চাকৰি কৰে হেতুত x ও চাকৰি কৰে আৰু z ও চাকৰি কৰে। সো তো আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াৰ পৰা যে x and z work at the same place, work at the same place. So যেহেতু x আৰু z ও একেখন জায়গাতে চাকৰি কৰে, so by the definition of the relation আমি ক'ব পাৰো xz belongs to r, অৰ্থাৎ আমি এনেকুৱা দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছিলো r ত, আৰু তাৰ পৰা আমি পালো যে xz belongs to r. সো এনেকুৱা যিমানবোৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি পাম যাৰ দ্বাৰা এই ৰিলেশনটো আমি স্যাটিসফাই কৰাব পাৰো, সো এই একে ধৰণৰ লজিক দিয়ে আমি এটো প্ৰুফ কৰিব পাৰিম। সো আমি কি ক'ব পাৰো যে r is transitive, r is transitive। গতিকে এই ৰিলেশনটো আমি কি পালো, r is reflexive, r is symmetric and r is transitive also, and r is transitive also. So এটো আসলে আমাৰ question number 5 or a2। ইয়াৰ পিছত আমি next to লৈ আহিছো question number b। কিতাপত চাই লৈছো question number b টো কি কৈছে, একেটা সেটৰ ওপৰতে a2 r is a relation xy such that x and y live in the same locality. So ইটো আগৰটো নিচিনাই, ইয়াতে কৈছে যে x and y যদি একেখন জায়গাতে থাকে তেতিয়া হলে আমি হিহঁতক ৰিলেটেড বুলি ক'ব পাৰিম। সো এইটো ৰিলেশনো আমি ৰিফ্লেক্সিভ, সিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ হয় নে নহয় দেখুৱাব লাগে। সো ইয়াত a2 আৰু b2 প্ৰায় একে ধৰণৰে, সো সেম লজিক দি পেলাই আমি ইয়াকো প্ৰুফ কৰিব পাৰিম 1 by 1। সো এটো আমাৰ ৰিলেশন, আমি ৰিফ্লেক্সিভ দেখুৱাবলৈ হলে ক'ব পাৰো since x and x live in the same locality,
অৰ্থাৎ একেজন x and x means একেজন মানুহে so same locality থাকিবই in the same locality so আমি কি ক'ব পাৰো x and x belongs to r আৰু এটো আমি এত থকা প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে ক'ব পাৰিম যে x and x work at the same live in the same locality and this is for all x belongs to a so এটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি x belongs to r for all x belongs to a ক'ব পাৰো অৰ্থাৎ a সেটত থকা প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ লগত ৰিলেটেড because they live in the same locality so এটো হল আমাৰ reflexive or condition গতিকে আমি ক'ব পাৰো r is reflexive so আগৰটো নিচিনাকৈ আমি দেখাব পাৰিম যে r is symmetric and transitive also so ইয়াৰ কাৰণে আমি ধৰিলো এটা ordered pair r ত আছে so ये কি আমাক imply কৰিব যে x and y live in the same locality আৰু এটো আমি লিখিব পাৰো y and x live in the same locality এর সেন্টেন্স টু একো হ্যাম্পার নহয় আৰু আমি লজিক্যালি চাবলে গলেও একো হ্যাম্পার হোৱা নাই so same locality so here first to আমি y লিখিছো so by the definition of the relation আমি ক'ব পাৰো yx belongs to r অৰ্থাৎ আমি xy belongs to r ধৰিছিলো yx belongs to r পালো so আমি কি ক'ব পাৰো r is symmetric বুলি ক'ব পাৰো r is symmetric এতিয়া আমি transitivity দেখুৱাও আৰু তাৰ কাৰণে দুটা ordered pair লও xy belongs to r and yz belongs to r so ये আমাক কি ইমপ্লাই কৰিব x and y live in the same locality and y and z live in the same locality so এই দুটাৰ পৰা আমি এখিনি কনক্লুজন দিব পাৰিম ইয়াত কিন্তু y একেজন মানুহে হয় so y যেটো লোকেলিটি থাকে x ও থাকে আৰু z ও থাকে so আমি কি ক'ব পাৰো x and z live in the same locality গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম x z belongs to r so আমি কি ক'ব পাৰো r is transitive কাৰণ ই transitive condition to satisfy কৰিছে যে xy belongs to r and yz belongs to r ये की imply কৰিছে xz belongs to r so r is transitive so এটোৰ ক্ষেত্ৰটো আমি পালো r is reflexive r is symmetric and r is transitive also so এটো আসলে আমাৰ নাম্বার b এতিয়া আমি নাম্বার c টু চাও কি কৈছে হে কেটা সেটৰ ওপৰতে ইয়াতে আমাৰ a b c d e লৈকে পাঁচটা ৰিলেশন দিয়া আছে so c টু চাইছো r is a relation containing ordered pairs xy such that x is exactly 7 cm taller than y so কি কৈছে x is exactly 7 cm taller than y so x যদি y কই exactly 7 cm taller হয় তেতিয়া হলে x আৰু y আমাৰ ৰিলেটেড বুলি ক'ব পাৰে so এইটো ৰিলেশনৰ দ্বাৰা x আৰু y ৰিলেটেড হ'ব so
যেটো ৰিলেশন ইয়াত দিয়া আছে হেতু আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ আৰু সিমেট্ৰিক আৰু ট্ৰানজিটিভ হ'বনে নাই হেতু আমি দেখুৱাব লাগে সো আমি উইথ লজিক ট্ৰাই কৰো ইয়াতে আমি x is exactly 7 cm taller than y কিন্তু যেতিয়া আমি ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰুফ কৰিব লাগে আমি দেখাব লাগিব যে এত থকা প্ৰতিটো এলিমেন্টে নিজে নিজৰ লগত ৰিলেটেড অৰ্থাৎ x ৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগিব কিন্তু আমি x ত কৈ 7 cm taller বুলি ক'ব নোৱাৰো অৰ্থাৎ আমি কি ক'ব নোৱাৰো since x cannot be exactly 7 centimeter taller than y. So taller than x. X নিজতকৈ 7 centimeter taller কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে so আমি কি ক'ব পাৰো যে x কেতিয়াও related হ'ব নোৱাৰে by this relation r. So মোৰ লজিকটো এইটোৱে যে x এজন মানুহ এজন নিজতকৈ 7 cm taller হ'ব নোৱাৰে কাৰণ একেজন x এ আমি ধৰিছো গতিকে x cannot be related so যেহেতু এলিমেন্ট এটা নিজে নিজৰ লগত ৰিলেটেড হোৱা নাই এত থকা এলিমেন্ট এটা নিজে নিজৰ লগত ৰিলেটেড হোৱা নাই গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো r is not reflexive so এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ r টো ৰিফ্লেক্সিভ নহব এতিয়া আমি সেকেন্ড টু চাও সিমেট্ৰিক হ'বনে নাই xy belongs to r so তেনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি লৈছো so আমি কি ক'ব পাৰিম x is exactly 7 centimeter taller than y so x যদি y কৈ 7 cm taller হয় তেতিয়া হলে y কেতিয়াও x কৈ আকৌ 7 cm taller হ'ব নোৱাৰে কাৰণ x shorter হে হ'ব যে taller হ'ব নোৱাৰে then আমি কি লিখিম y cannot be exactly 7 cm taller than x so y to x কৈ taller হ'ব নোৱাৰে so আমি by the definition of the relation a order pair to আমি related বুলি ক'ব নোৱাৰো y x ৰ লগত related হ'ব নোৱাৰে গতিকে x y লগত related কিন্তু ইটোৱে আমাক কি ইমপ্লাই কৰিলে y x related নহয় গতিকে r is not symmetric r to symmetric হ'ব নোৱাৰে এতিয়া লাষ্ট আমাৰ থাকিলে ট্ৰানজিটিভ হ'বনে নাই সো তাৰ কাৰণে আমি আকৌ দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লওঁ xy belongs to r and yz belongs to r so এটো আমাক কি ইমপ্লাই কৰিব যে x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z so relational definition মতে আমি এটো লিখিছো ইমপ্লাই কৰিছো so ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম যে x আমাৰ y কৈ 7 cm taller আকৌ y আমাৰ z কৈ 7 cm taller অৰ্থাৎ আমি 7 plus 7 14 পাম মই যেটো x আসলে z কৈ কিমান সেন্টিমিটাৰ ওখ হ'ব লাগিব 14 সেন্টিমিটাৰ সো ইয়াৰ পৰা আমি পাম x is exactly 14 centimeter taller than z কিন্তু আমাৰ ৰিলেশনটো আছে যে 7 cm taller হলেহে আমি দুটা
এলিমেন্টক ৰিলেটেড কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে x আমাৰ 14 সেন্টিমিটাৰ taller than z বুলি দিয়া আছে so x আৰু z ৰিলেটেড হ'ব নোৱাৰে x z not related so যেহেতু আমি এই দুটা আৰত পাইছো কিন্তু x z আমি আৰত নাপালো so r is not transitive r transitive হ'ব নোৱাৰে so r is not transitive so এই ৰিলেশনটোৰ কাৰণে আমি কি পালো খুব এটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম যে x is exactly 7 cm taller than y তেতিয়া x আৰু y related হয় আৰু এইটো ৰিলেশনৰ দ্বাৰা আমাৰ r টো ৰিফ্লেক্সিভ নহল not reflexive r is not reflexive r is not symmetric and r is not transitive so r to neither reflexive nor symmetric and nor transitive so আজিৰ ভিডিওটোত এই চাৰিটা প্ৰবলেমে আমি সলভ কৰিলো so ইয়াৰ যেটো এক্সাৰসাইজটো শেষ হোৱা নাই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটো আমি এক্সাৰসাইজটো কন্টিনিউ কৰিব লাগিব গুটেখিনি প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম ওয়ান বাই ওয়ান যদি তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওবোৰ চোৱা নাই এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপশনত মোৰ চেনেলৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তোমালোকে তাত গৈ চাব পাৰিবা আৰু আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিছে সো আজিলৈ ইমানতে এৰিছো ধন্যবাদ